500। इस दे नाल कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर वुडलैंड, सुच्चा सिंह, जसकंत सिंह, गुरप्रताप सिंह फ्रेजनो, जीएन टायर एंड लूप वाले जिन्हों के कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटर नला मटेरा च लोकेशन ने। कॉल निम्मा सोता 209 270 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जिहड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय के लैन सहायता करते हैं। कॉल अजीत टवाल 559 374 45 41। इन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुम या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो, संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। मिंटो जी गलबात का सिलसिला जो शुरू करते जाइए, ऑर्डीनेंसा की कह सकते हैं भी अग। अकाली दल ने विप जारी किया, कांग्रेस के तिखे तेवर। हाँ जी बिल्कुल, राजनीति जी हम सड़क तो लैके संसद तक भखी हुई है। तो तुहानूं पता ही है कि जो राजनीति भखदी है उदों स्टैंड भी बदलते हैं, उदों राजनीति के तौर तरीके भी बदलते हैं। उस समय जो राजनीतिक लोगों के पहला लय फैसले होंगे कई मरतबा वो भी बदल जाते हैं जो रोज प्रदर्शन जो रोज जो बहुत ज्यादा तिखे हो जाया करते हैं। हाल की कड़ी विप जारी किया लेटेस्ट अपडेट इस मामले की, क्योंकि अपडेट्स ही ज्यादा ने, सो आप उधर ही केंद्र करावांगे। एनालिसिस जोड़ा है वो खुले समय होंदा रहूगा। सो जिदा सबनों इंतजार सीगा कि अज वोटिंग होनी है तो किहड़ा पंजाब नाल खड़ेगा ते किहड़ा हिसाब किताब नाल खड़ेगा, ਉਹਦਾ निर्णय अज होना सीगा। लोक सभा टीवी आम तौर पर लोग नहीं देते, पर अज लोग जिहड़े लोक सभा टीवी टिक टिक जाके वेखण डे सी जिवें भारत पाकिस्तान का मैच चलना हो। पर एन मौके पर हुण खबर यह वा कि जिहड़ा हाउस है वो कल तक लिए मुलतवी कर दिता गया है। तो वोटिंग हुण शायद कल नूं होगी, पता नहीं की करन दे, क्योंकि मैं बाहरों आया। सो इस करके मेरी भी उत्सुकता सी कि मैं दिखा, पर हाल की घड़ी जी वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑर्डीनेंसा से बाद बिल आना सीगा, यानी कानून आना सीगा, उस तो बाद वोटिंग होनी सी। तो खैर वोटिंग से तुहानूं पता राजनीति पहले ही बड़ी होगी। सुखबीर सिंह बादल कहता कि भगवंत मान ते जिहड़े कांग्रेसी सी वाकआउट करके मैं वोट उल्ट करके आया। भगवंत मान कहता कि वोट किनूं पाया, वोटिंग तो हुई नहीं। जबकि भगवंत मान ते भी कही जाते थे कि ऑर्डीनेंस जिहड़ा आ ये भंडारण के नाल जुड़िया, स्टोरेज के नाल जुड़िया, खेती के नाल जुड़िया है ही नहीं है। अच्छा भंडारण के विच की आउंदा, आलू, गंढा, दाल, अनाज, तिल, तिलां दा तेल, सरों दा तेल कित्थे उगदा है। सो राजनीति इस तरह भी चलती नजर आती है। उस तो बाद इन्होंने जो रिप जारी किया वो 3 लाइनों का सीगा। संक्षेप के आप गल करिए तो यही कहा गया कि लोक सभा ते राज सभा के इन्होंने ऑर्डीनेंस का अकाली दल वालों तिखा विरोध किया जाऊगा। और विप याद रहे कि सुखदेव सिंह ढींडसा होरां ते भी लागू होना सीगा, जिहड़े कि पहले ही कह चुके हैं कि मैं उल्ट वोट करूंगा। तो खैर हम देखते हैं विप तो बाद की कुछ होगा, की कुछ वापरदा। ते बाकी गल है जी जे आप देखिए इस मामले के मुतलक अज गुरजीत सिंह औजला ते जिहड़े जसबीर सिंह जिन्होंने डिंबा भी कहने आप, तो संसद भवन के बाहर काले चोले पा के खलोते सी। उन्होंने रोस वजों ये एक प्रदर्शन है जोड़ा वो किया वा। खैर दूजे पासे जे आप गल करिए प्रेम सिंह चंदूमाजरा होरां दी, वो कहते कि जल्द कोर कमेटी की मीटिंग सदांगे, गठजोड़ बारे फैसला लवांगे। गल्लां कित्थों तक जा पुजीआं, भार भजन मान का गाना सीगा ना, ये गल्लां कित्थों तक जा पुजीआं। तो ये गल्लां देख लो हुण कित्थों तक जा पुजीआं। पर भुंदड़ साहब अलग लाइन तो कर रहे हैं। वो कहते आ कि देखो जी साडा मुद्दों का लाइन से असीं मुद्दों से मतभेद भी रख सकते हैं, यानी अलग लाइन है दोनों बड़े लीडरां की। इस तो इलावा बीबा हरसिमरत कौर बादल का अज अस्तीफा भी उड़ीकिया जा रहा है। सफान के चर्चा सी, वड्डे वड्डे पत्रकार आपस में गलबात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुपों कि जिदा विहिप आया हो सकता देर शाम बीबा हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा भी आ जाए। क्यों? उसका एक कारण सी, क्योंकि जिहड़े इन्हां दे कौमी प्रधान आ जगत प्रकाश जी नड्डा भारतीय जनता पार्टी वालों के, तो वो अज बोले उन्होंने जो किया वो कहते खेती ऑर्डीनेंस नाल किसान नूं पैदा हो जाएगा। तो असीं खेती बिल्लां बारे श्रोमणी अकाली दल दे शंकी गल भी दूर कर देंगे। तो ये तुसीं आप ही अंदाजा ला लो इस स्टेटमेंट चो की नतीजा निकलदा कि भाई जो है दवाई कौड़ी है, मिठी है, फिक्की है, ये बच्चों पीनी है।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸਵਾ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਝ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾਟਿਸ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2018 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ, ਸਾਲਟਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ CRPF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਮੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 30 ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 351 ਗਵਾਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
उप प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण अडवाणी, साबका राज्यपाल ते यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह, भाजपा आगू विनय कटियार, साबका केंद्रीय मंत्री ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उमा भारती इत्यादि मुलजम हैं। सानू याद होना है कि बहुत लंबेरे समय से मामला चल रहा है। तो 49 मुलजमां के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी, जिन्होंने विचों 17 बंदे स्पॉट हो चुके हैं अंडर ट्रायल, यानी चलते चलते ही ट्रायल के दौरान 17 लोगों की मौत हो चुकी है। खैर देखते हैं की फैसला आता की नहीं फैसला आता, पर बहुत देर कर दी इस फैसले ने, क्योंकि तुसीं देखो राम मंदिर का मुद्दा जिहड़ा वो जिस मैरिट से नवेड़िया गया, जिस तेजी नाल नवेड़िया गया, रोजाना सुनवाई हुई, तो जे ये पहला नवेड़ दिता जाता तो ठीक रहना चाहिए। चलो कानून देखते हैं किस रफ्तार से अगे बढ़ता, किस नतीजे वाल बढ़ता, पर इस फैसले तो इलावा एक फैसला जिहड़ा कि मेरे ख्याल दे नाल इसे तरह का है, वो भी हाल उड़ीकिया जाना चाहिए। वो की है कि देखो एक बारी तुहानूं पता ही है बंबे दे विच बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, याद है ना तुहानूं? उस वेले जदों ये बाबरी मस्जिद देख देती थी, देखो कड़ियां किस तरह जुड़दियां, लोग भुल जाते असीं जदों छोटे हुंदे सां। जी 2 दंगे हुए थे, एक दिसंबर 99 च ही हो गए जदों बाबरी मस्जिद देखी गई, ते एक जनवरी फरवरी 93 च होई सी। तां कमीशन बैठा सी, एक मैं तुहानूं दिलचस्प गल सुणाउणा। एक कमीशन बैठा, उन्हें जो फाइंडिंग कीतियां तां उहदे विच साफ आया कि बाला साहब ठाकरे तो लैके शिवसेना दे या कुछ होर बंदे जिहड़े आ वो इस दंगे दे विच शामिल सन। मतलब ये आ कि पहला दंगा वो एक रिएक्शन सीगा, बट दूसरा मुसलमानों को सबक सिखाउण वास्ते मैं नहीं कह रहा, उस वेले का तत्काली कमीशन कह रहा सीगा। पर तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कि वो भी सरपोतेदार अगे इस तरह के बहुत सीगे बंदे, शायद मैंने नाम नहीं पूरे पता उन्होंने, बाला साहब ठाकरे भी उन्होंने एक सी, उन्होंने विचों भी बहुते बंदी चल बसे। किसी गौरमेंट ने वो कांग्रेस की गौरमेंट भी आई, शरद पवार की भी आई, बहुत आई महाराष्ट्र के गौरमेंट, किसी ने वो कार्रवाई नहीं की होने तक। ये भी दिलचस्प मामला है। उस तो बाद ही तुहानूं पता कि फिर बंबे बंद धमाके हुए थे, गाह भी गाह गल्लां जिहड़ियां कित्थों सीख गईयां। जी जी अगली मिंटू जी गल करिए तो कहते करोना की आफत के दौरान आशा वर्करां लई पंजाब सरकार का वड्डा ऐलान। देखो कादा ऐलान है, नुकसान करके एवं ऐलान कर देना कि जिदा कहिए ना कि पानी च मधानी पाउण वाली गल है। असल दे विच की होया सीगा कि इन्हां ने जो सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट ने एक्टिविस्ट जिन्होंने आशा वर्कर कहा जाता है, वो उन्होंने जो पता सी ना 2500 सीगा, 2500 इउं सीगा कि जिस तरह वालों कि जिहड़ी केंद्र की सरकार आ कुछ रुपया वो घलदी सी, मतलब 1000 रुपया वो घलदी सी, उस तो इलावा 1500 रुपया ये दिंदे सन। उस तो बाद होया सी कि इन्होंने ऐन मौके पर जो कोरोना काल चलता सीगा आप हथ पिछे खिंच ली कि असीं 1500 रुपया अपने कोल नहीं देवांगे, तो केंद्र वाला जो 1000 रुपया आउंदा उही देवांगे। तो कुछ दिन पहला खबर भी लगी सी चंडीगढ़ तो हुण इन्होंने ये पलटी मारी आ, कहते कि असीं 1500 रुपया वाधू मान पत्ता देवांगे। यार कमाल की गल है, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? ये उही मान पत्ता वा जिहड़ा तुसीं पहलां दिंदे सी ते ऐन मौके ते बंद कर दिता। और ये गल्लां चल रही सीगियां कि शायद आशा वर्कर्स जिहड़ियां कि मेरे ख्याल दे नाल जे तादाद के मामले च लाओ 17174 ने, उहदे च जिद्दां ला लो आशा कुछ फैसिलिटेटर हुंदियां ने, कुछ पेंडू आशा वर्कर होंदियां, कुछ शहरी आशा वर्कर होंदियां, इस तरह सारा इन्हां दा हुंदा सारा, मतलब कि ताना बाना हुंदा इन्हां दे जो भी विभाग होंदे उहदे सिस्टम दा। कहण दा भाव ये आ कि तुसीं आप ही ते बंद कर दिता, आप ही चालू कर दिता, कहते कि उन्होंने वाधू मार दिता। खबर देखो प्रेस नोट इन्हां दे किस तरह लक्षेदार होंदे आ। तो ये हाल है साडी गवर्नमेंट का, जे वाधू मान पत्ता उस तो एक्स्ट्रा दिता होंदा तुसीं 2500 तो वैसे भी तुसीं देखो आशा वर्कर्स इदां दीयां ने विचारियां बीबियां जिहड़ियां घरां च जांदियां ने, कई बार उन्होंने दलील कर दिता जाता है, कई बार उन्होंने होर बजुर्ग जिहड़े आ कई तरह के सवाल करन लग पैंदे आ, मतलब कि हरेक विपता हरेक दुविधा उन्हां ते आके पैंदी है, हरेक उत्तों हुक्म आके उन्हां ते डिगदा वा। तो बावजूद इससे 2500 रुपया आ, तो उहदे विचों भी तुसीं 1500 जिहड़ा बंद कर दिता, हुण उहनूं चला के कहंदे हो असीं वाधू मान पत्ता दे रहे हैं।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ 2500 ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ 1500 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਫਲਾਣ ਧਮਕਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਲਝਾ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਾਂਦ ਪਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੌਂਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਿਆਰਾ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ FIR ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਫਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਨੁਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਹੋਰੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭਗੌੜੇ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 8-10 ਪੜ੍ਹਿਆ
ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ SSPਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਕੌਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਖੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਸਕੌਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ DGP ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸਕੌਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੌਡਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਝਾਟੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਖੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪੈਂਕੀ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲਿਆ ਵੇਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਰੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਟਦਾ, ਸਕੌਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੌਡਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਖੋਟੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੋਟਾ, ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪੇਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫਰੈਂਚ ਕੱਟ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਚੰਗਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ ਆ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵੇ ਲਿੰਕ, ਕਿਆ ਨਾ ਚੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਚੁਲਬਲੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ